പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് തരാമേ, പെട്ടെന്ന് അതുകൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി 3, 21, 32, 17 ചെയ്തതാണോ? ചെയ്തിരുന്നോ അഞ്ജലി? മിസ്സേ ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ആർബിട്രിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻസേർഷന് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ പാർഷ്യലി ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീയിലേക്ക് 2 to 3 നോട്ട്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കാം ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾ ആ റൂൾസ് ഫുൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. അങ്കിളിന്റെ കളർ ഇതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് എഴുതി തന്നെ വേണം ഇൻസേർഷൻ ചെയ്യാൻ. ആർബിട്രി, ഏവിയൻ ട്രീ, മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്. ഇത് ഈ ഡായുടെ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ടും ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഡായുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാർട്ട് എയിൽ ഒരു 3 to 4 മാർക്സിന് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആർക്കും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒത്തിരി കാണാതൊന്നും ഇരുന്ന് പഠിച്ചൊന്നും എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനേ അല്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെറ്റ്? നിങ്ങൾ +1 സെറ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? മാധവ്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെറ്റ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്ട്സ്. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓബ്ജക്ട്സ്? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഹാവിംഗ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ അല്ലേ? കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓബ്ജക്ട്സ് ഹാവിംഗ് സിമിലർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് എല്ലാവർക്കും there should be a unique property that everyone should follow. For example, the set of boys in your class, the set of girls in your class. Okay. Okay. The set means a collection of elements having a unique property. For example, so set are the set of boys in your class, the set of girls in your class, the set of natural numbers, set of whole numbers, set of positive numbers, etc. are examples for set. Means they all are having a special property which
forms or which collects them all in a set. Okay, what are set operations? Arjun, you, what are the set operations? So is union, intersection, difference, sum. Okay. Okay, the set operations are union, intersection, difference, complement. Okay, first is union. What do you mean by union of two sets? If I have a set A and another set B, the union of set A and set B means all the elements of set A and set B are listed under union of A and B. Then what is intersection? If I have a set A and another set B, intersection of A and B will give all the elements of A and B which are common in both A and B. Those elements which are common in both A and B will be the intersection of A and B. Then difference of A and B. All the elements of A which are not in B. A minus B means those elements of A which are present in A but not in B. Then complement means let a set be A and the A complement means all the elements in the universe except A. That is all the universal set U minus our set A is the complement of A. So mainly there are 4 operations: union, intersection, difference and complement. Union means all the elements of both the set listed under one set is union. Intersection means the elements which are common in both the set, and difference means all the elements of the first set but not present in the second set, and complement means universal set minus our set under consideration. Okay, then what do we mean by a disjoint set? Aparna D. Merlin Joshi. What do you mean by a disjoint set? These common elements were Okay, if we take the intersection of set A and set B, if the intersection result is phi, then we can say set A and set B are disjoint. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സെറ്റിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കോമൺ എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് എം ടി സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്. ആ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. A disjoint set represents a mathematical concept of set. A disjoint set data structure is also known as union find data structure or merge find set. This disjoint set is known in computer science as union find data structure or merge find set. Okay, a disjoint set data structure is a data structure which can be used to represent a set of elements partitioned into a number of disjoint or non-overlapping subsets. അപ്പോൾ ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റുകളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The advantage of disjoint set is it provides near constant time operations to add new set, to merge existing set and to determine whether elements are in the same set. Okay, അപ്പം ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പുതിയ സെറ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ, ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം സെറ്റിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് ദ മിനിമം സ്പാനിങ് ട്രീ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ്. അത് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ടോപ്പിക്കാണ് ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം. ആ ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതത്തിലും ഈ ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സൈക്കിൾസ് ഇൻ ദി ഗ്രാഫ്. സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? If we traverse the graph from a particular node and reaches back to that same node, then it is known as a cycle. For detection of cycles, we can use disjoint set. Okay. Then what is disjoint set? It is a mathematical concept, and in disjoint data structure is also known as union find data structure or merge find set. A disjoint data structure keeps track of disjoint sets or elements partitioned into a number of disjoint or non-overlapping subsets
and the advantage is that it only provides near constant time operations to add new set, merge existing disjoint set, or to determine whether a particular elements belong to a set or not. And it is very important to perform Kruskal's algorithm to find the minimum spanning tree, and it can be also used to detect cycles in a graph. ഓക്കെ, ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്കലി സെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സെറ്റുകളാണ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ്. അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ CS ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേയധികം ഡിസ്ജോയിന്റ് സബ്സെറ്റുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനും പുതിയത് ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ്. കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് ടൈം ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അൽഗോരിതത്തിൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Next one is disjoint set operation. So disjoint set is a data structure where similar elements are kept in a single group. കുറേയധികം disjoint സെറ്റുകളെ ഒരു സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് disjoint set. So this data structure can be used to either combine two similar elements in one group or to find whether two elements belong to the same group or not. അപ്പോൾ മെയിൻലി ഡിസ്ജോയിന്റ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാ? ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് തന്നെ അതല്ലേ, ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഒരു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിൽ കുറേയധികം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും കോമൺ എലമെന്റ്സ് വരത്തില്ല. അപ്പൊ ഏത് സെറ്റിലാണ് അവർ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക, ഇതായിരിക്കും മെയിൻലി അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ. കമ്പൈൻ two similar elements in one group or to find out whether two elements belong to the same group. Disjoint ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം, അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്ത് കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഒരു ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഈസ് എ ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ വെയർ സിമിലർ എലമെന്റ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദിസ് ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ചർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഐദർ ടു കമ്പൈൻ ടു സിമിലർ എലമെന്റ്സ് ഇൻ വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ടു ഫൈൻഡ് വെദർ ടു എലമെന്റ്സ് ബിലോങ് ടു ദി സെയിം ഗ്രൂപ്പ് ഓർ നോട്ട്. Mainly, there are two different operations in the disjoint set. First one is union and second one is find. So union operation is used for merging the sets into a new combined set. Union of x, y. If we call union for two different set x and y, the result is x and y will gets merged into a large combined set. So union of xy is used to merge two specified set into one combined set, and union operation combines two sets into one by attaching the leader node of one set to the leader node of another set. അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണും. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെറ്റുകളെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ലാർജ് സെറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നതാണ് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ. ദെൻ ഫൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്. ഫൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സെറ്റിന്റെ ലീഡർ എലമെന്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു എലമെന്റിനെ എടുത്താലും ആ എലമെന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സെറ്റിന്റെ റൂട്ട് നോഡ് ഏതാണോ അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ്, യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ. യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെർജ് sets into a large set, and find operation is used to find the leader of that particular element in a set. യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെറ്റുകളെ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇത് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോഡ് വന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിന്റെ ലീഡർ നോഡ് ഏതാണോ അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനിഷ്യലി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെറ്റുകൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് 4 ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇവരെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. 4 ഇൻഡിവിജ്വൽ സെറ്റുകളുണ്ട്. ആ സെറ്റിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി there are n sets having one element each, and the leader of the set is that particular element itself. അതായത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെറ്റ് 2, next is set 3, next is set 4. Here there are 4 different sets. First set is 1, second is 2,
തേർഡ് ഈസ് 3, 4. അതായത് 4 ഡിഫറെന്റ് സെറ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ സെറ്റിലും ഓരോ എലമെന്റ്സ് വെച്ചേ ഉള്ളൂ. ആ എലമെന്റുകളാണ് 1, 2, 3, 4. ആൻഡ് ആസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ എലമെന്റ്, ഒരു എലമെന്റേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ സെറ്റിന്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നതും ആ സെയിം എലമെന്റ് തന്നെയാണ്. ലീഡർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് 1, ലീഡർ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് 2, ലീഡർ ഓഫ് തേർഡ് സെറ്റ് ഈസ് 3 ആൻഡ് ലീഡർ ഓഫ് ഫോർത്ത് സെറ്റ് ഈസ് 4. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെൽഫ് ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യലി there are n different sets having one element each and leader of the set is that particular element itself. ഇതാണ് ഇനീഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് യൂണിയൻ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് യൂസിങ് 2 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിയൻ ബൈ റാങ്ക് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യൂണിയൻ ബൈ പാത്ത് കംപ്രഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് മെത്തേഡ് എപ്പോഴും ഒരു മെത്തേഡിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. യൂണിയൻ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഇൻ 2 ഡിഫറെന്റ് വേസ്, യൂണിയൻ ബൈ റാങ്ക് ആൻഡ് യൂണിയൻ ബൈ പാത്ത് കംപ്രഷൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് യൂണിയൻ ബൈ റാങ്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ 4 ഡിഫറെന്റ് സെറ്റുകളുണ്ട്. സെറ്റ് 5, 6, 7, 8. Initially there are 4 different sets, set 5, set 6, set 7 and set 8. And as there is only one element, that particular element is the leader of that set. ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ leader it is 5, set 6 leader is 6, set 7 leader is 7 and for set 8 leader is 8. So the first step is we are going to merge union of 5 and 6. I am going to call union of 5 and 6. So what will happen? It will combine 5 and 6. Okay. യൂണിയൻ ഓഫ് 5, 6 വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? 6നെയും കൂടി 5ലേക്ക്, അതായത് 5 ആണ് ഫസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത്, സോ 6നെയും കൂടി 5ലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും. കണ്ടോ, 5ലേക്ക് 6നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പം യൂണിയൻ ഓഫ് 5, 6 will merge elements 5 and 6 into one set having 5 as the leader of the combined set. Now the total number of distinct set is 3. At initially there were 4 sets. After calling union there are only 3 distinct sets. 5 and 6 got combined into a single set with 5 as the leader. That's the union of 5, 6. Next one is union of 6, 7. So 7 gets attached to 6. That's union of 6, 7. So union of 6, 7 will merge 2 elements 6 and 7 into one set. We will randomly assign element 6 as the representative of element 7. 5 remains the leader of the group and total distinct set now is 2. That is, already there were 3 distinct sets. When we call union of 6 and 7, 7 gets attached to 6 and 6 becomes the leader of 7, and for the entire group 5 will be the leader, and there are now 2 distinct sets 5, 6, 7 with 5 as the leader and 8 as the leader of the other set. Now we are calling union of 7, 8. A union of 7, 8 will merge elements 7 and 8 into one set with 7 as the representative of 8, and for the entire set 5 will be the leader. This is union of 7 and 8. അപ്പോൾ ഓരോ തവണയും യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ആരാണോ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ന്യൂലി കോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോഡുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻസേർഷൻ നടന്ന ഒരു ഫാഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. n നോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ n ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി റൈറ്റിലേക്കായിരുന്നു കമ്പൈനിങ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ വൺ സൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ട്രീ ഈസ് ഗ്രോയിങ് ഹൈലി അൺബാലൻസ്ഡ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെറ്റിന്റെ ലീഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലീഫ് മുതൽ നമ്മൾ ഈ ട്രീയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഹൈറാർക്കി വരെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ? ലീഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ലീഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് ലീഡറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു ട്രീയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ n നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സിനെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് n ആയിരിക്കും. So the disadvantages of union by rank is the tree is growing highly unbalanced, and to find the leader of the elements we need to climb up to leader node 5 by going through multiple elements, and the time complexity of the find function is order of n, where n is the height of the tree. So union by rank എന്തായിരുന്നു? Union by rank at first നമ്മൾ union of 5, 6 വിളിച്ചു. It will merge elements 5 and 6 into one set having 5 as the leader of the combined set.
Now the total number of distinct set is 3. 6 gets attached to 5 and 5 will be the leader of this set. And 7 and 8 will be independent. Next we are calling union of 6, 7 and 7 gets attached to 6 and there will be 2 distinct set with 5 as the leader of first set and 8 will be the leader of the second set. Next we are calling union of 7, 8. In this case 8 will get attached to this set under 7 and a 7 is the representative of 8 and the leader of this set will be 5. Disadvantages is the tree is growing highly unbalanced. To find the leader of the elements, we need to climb up to the leader node by going through multiple elements, and the time complexity of the find function is order of n. In order to find the root node or leader node, we have to traverse the entire n nodes. So the complexity is order of n. The next concept is union by path compression. Okay, we have already seen the disadvantages in union by rank method. So we are using another method, union by path compression. So in path compression, every node in the find path will be directly attached to the leader node. Instead of attaching to the last node, we are attaching the new node directly to the root node. Okay, in rank, what we are doing, we will attach the newly called node to the lastly inserted node and it will be the representative of the newly inserted node. But in path compression, every node in the path will be directly attached to the root node itself. We are attaching the newly called nodes directly to the root node. Okay, this is the currently ഉള്ള നോഡുകൾ ഇതാണ്. 6 is the leader node and 9 and 10 are attached to the leader. Rank means number of nodes currently in the set. Here there are 3 elements, 6, 9, 10. So rank is 3. Here under 8 there is only 1 element, so rank is 1. So in this case we are calling union of 8, 10 under path compression. In this case, instead of inserting to these nodes, we are directly attaching 8 to 6. ഉണ്ട് പാത്ത് കംപ്രഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു 9ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 10ലേക്കോ ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വി ആർ ഡയറക്ട്ലി അറ്റാച്ചിങ് അവർ ന്യൂ നോഡ് ടു റൂട്ട് നോഡ്. നൗ റാങ്ക് ഈസ് 4. റാങ്ക് മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ്. ഹിയർ റാങ്ക് ഈസ് 3 and here rank is 1. So when union of 6, union of 9, 8 is called, we are directly attaching 8 to the root node. Union of 8, 10 ഉണ്ടോ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് 8 and 10 വിളിച്ചാലും 10ലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ 8 ഇവിടെ 9ലേക്കൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെ കോൾ ചെയ്താലും 8 വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഇൻസേർട്ടഡ് ടു 6. അതായത് മാക്സിമം നോഡുകളെയും റൂട്ട് നോഡുമായിട്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് പാത്ത് കംപ്രഷനിലെ റൂള്. Next one is find operation. So find operation means we have to retrieve the root of the tree. അതായത് ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു എലമെന്റ് എക്സിന്റെ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ വിളിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്രീവ് ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ. ആൻഡ് ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു ഫ്ലാറ്റൻ ദ ട്രീ വെൻ ഫൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി റൂട്ട് നോഡ് തരുകയും ചെയ്യും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് നോഡിനാണോ വിളിച്ചത് ആ നോഡിനെ ഡയറക്ട്ലി റൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് 2 ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദി റൂട്ട് ഓഫ് ദി ട്രീ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി updating the called node as the child of root node. അപ്പോൾ 2 ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏത് എലമെന്റിനെ വെച്ചിട്ടാണോ വിളിച്ചത് ആ നോഡിനെ ഡയറക്ട്ലി റൂട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് നോഡ് ഏതാണെന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റൻ ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ദ ഐഡിയ ഈസ് ടു ഫ്ലാറ്റൻ ദ ട്രീ വെൻ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് വെൻ ഫൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർ ആൻ എലമെന്റ് എക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ഈസ് റിട്ടേൺ. The find operation traverses up from x to find root, and idea of path compression is to make the found root as parent of x so that we don't have to traverse all intermediate nodes again. If x is a root of subtree, then path from all nodes under x also compresses.
ഐഡിയ ഇതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ റൂട്ട് നോഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റൂട്ട് നോഡിനെ തരുകയും ചെയ്യും. ആ റൂട്ട് നോഡിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ചോദിച്ച എലമെന്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ഫൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ് വിളിച്ചാൽ ഇത്രയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോഡ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ റൂട്ടിനെ തരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ട്ലി ഓരോ ഫൈൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസിന് ശേഷവും ആ എലമെന്റിനെ നേരെ റൂട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ? There is a subset 0, 1, etc. up to 9 and is represented as below. 9 is the root node. 9 has 3 children, 4, 5, 6, and 4 have 3 children, 0 and 3. 3 have 2 children, 1 and 2. 6 have 2 children, 3 and 8. We are calling find of x. ഫൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ് വിളിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന എലമെന്റ് 3 ആണ്. വി ആർ കോളിംഗ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർ എലമെന്റ് 3. ഫൈൻഡ് ഓഫ് 3 വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ട്രാവേഴ്സ് റിക്കർസീവ്ലി അപ്വേർഡ്സ്. 3യുടെ പേരന്റ് 4, 4ന്റെ പേരന്റ് 9. It will return 9 and in addition it will attach 3 directly to the root 9. കണ്ടോ? 4ന്റെ അവിടെ നിന്ന് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു. 9ലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി 3യെയും 3യുടെ അസോസിയേറ്റഡ് ട്രീനെയും കണക്ട് ചെയ്യും. Okay, when find is called for 3, we traverse up and find 9 as the representative of this subset and it will return 9. With the path compression, we also make 3 as the child of 9 so that when find is called for the next time for 1, 2, 3, the path to root is reduced. Find operation വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടക്കും? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ ദി റൂട്ട് നോഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഇറ്റ് വിൽ അറ്റാച്ച് ദ കോൾഡ് നോഡ് directly to the root node in order to reduce the traversal for the next time. Naurin. What do you mean by a disjoint set? രണ്ട് സെറ്റിന്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഈ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് വായിച്ചാലും മതി. ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ഈ സ്ലൈഡിലെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം വായിക്കാനോ? It represents a mathematical concept set. A disjoint set data structure is also called as union-find data structure or merge-find set. A disjoint set data structure keeps track of a set of elements partitioned into a number of disjoint or non-overlapping subsets. It provides near constant time operations to add new sets, to merge existing sets, and to determine whether elements are in the same set. Plays a key role in Kroskill's algorithm for finding the minimum spanning tree of a graph. This can also be used to detect cycle in the graph. Okay. Maria John. Miss. Disjoint set operations. ഇത് വായിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്ലൈഡും കൂടി വായിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വായിച്ചു. Disjoint set is a data structure where similar elements are kept in a single group. So this data structure can be used either to combine two similar elements in one group or to find whether two elements belong to the same group or not. Two main operations DSU perform on the sets are union of XY, merges two specified sets into one combined set. Union operation combines two sets into one by attaching the leader node of one set to the leader node of another set. Find of X. It finds the representative or leader of the set that contains the element X. The find function recursively calls itself. It finds the node which points to itself. If both the find function calls return the same value, it means they belong to the same set. Okay. Sri Prasad.
Sri Prasad. Sri Prasad. Absent ആണ്. Shruti. ഹലോ ശ്രീ പ്രസാദ് ഈ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞേ. ശ്രീ പ്രസാദ്. ഇനിഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ അല്ല. ആർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ then PB അരവിന്ദ്. ഹലോ. ഇനിഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പറഞ്ഞേ. എന്ത് മിസ് അത് വായിക്കാനാണോ? Initially n sets are created having an one element each and the leader of the set is an element itself. Okay. Sandra. മിസ്സേ യൂണിയൻ ബൈ റാങ്ക്. മിസ്സേ ഇത് വായിച്ചാൽ മതിയോ? Union by rank. Initially, 4 different sets are containing one element each. Union 5, 6 will merge elements 5 and 6 into one set having 5 as the leader of the combined set. Now the total number of distinct sets is 3. Okay. എങ്ങനെയാ യൂണിയൻ നടക്കുന്നതെന്നൂടെ പറയാമോ? യൂണിയൻ ഓഫ് 5,6. മിസ് ഇപ്പൊ ഇനിഷ്യലി ലീഡർ ആയിട്ടുള്ളത് 5 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ലീഡർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 5ഉം 6 എന്നും പറയുന്നതിനെ യൂണിയൻ ആവുമല്ലോ. അപ്പം 5ന്റെ താഴെ, അതായത് താഴോട്ട് ആ ലീഡർ എലമെന്റിനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ അടുത്തത് 7 ലീഡർ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ 5, 6 എന്ന് പറയുന്നത് 6, 7 എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ 6ന്റെ താഴോട്ട് വരും 7. പിന്നെ 8 ലീഡർ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും 7ന്റെ താഴോട്ട് 8ഉം വരും. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മിസ്? അതെ. നെക്സ്റ്റ് ജോസ്മി PJ. Hello, Mr. യൂണിയൻ ഓഫ് 6 and 7. Union of 6 and 7 will merge two elements 6 and 7 into a one set. We will randomly assign element 6 as the representative of element 7. 5 remains the leader of the group. Total distinct set count to 5, 6, 7 and set 8. ജോസ്വിൻ ജോസ്. ഹലോ. യൂണിയൻ 7 8നെയും യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പം 7ന്റെ താഴത്തേക്ക് 8നെ കയറ്റും. 5 ലീഡറായി തന്നെ റിമൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. അക്ഷര രഞ്ജിത്ത്. Say hello. Disadvantages. Hello. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാ യൂണിയൻ ബൈ റാങ്ക്? The tree is growing highly unbalanced. To find the leader of the elements, we need to climb up to leader node 5 by going through multiple elements. The time complexity of the function is O of n, where n is the height of the tree. Order of n.
Next, union by path compression. Anju Tyagaraaj. Union by path compression. Anju. Krishnaraj. Namaste. Union by path compression. In path compression, every node in the find path will be directly attached to the representative leader node. In below, we can see that the rank of first node 6 is 3, and the rank of second set node 8 is 1, and therefore we'll attach the node 8 to node 6. Now each leaf node has to hop only once to reach the leader node. Next, Ando Alex. ഡയഗ്രാം ഒന്ന് പറയാമോ എങ്ങനെയാ യൂണിയൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്? ഓരോ തവണ ഫൈൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ എലമെന്റ് ഫൈൻഡ് അല്ല, ഇത് യൂണിയൻ ബൈ പാത്ത് കംപ്രഷൻ. ഈ 8നെ എങ്ങനെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? 8നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പാത്ത് കംപ്രഷൻ വെച്ചാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മറ്റേ സെറ്റിന്റെ ലീഡർ നോഡിനെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ലീഡർ നോഡുമായിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അഖിൽ ബൈജു. Hello, ഫൈൻഡ് പറയാമോ? ഫൈൻഡ്. The idea is to flatten the tree when find function is called. When find function is called for an element x, the root of the tree is returned. The find function operation travels up from x to find root. Now, the idea of path compression is to make the found root as parent of x, so that we don't have to traverse all intermediate nodes again. If x is a root of a subgroup, then path from all nodes under x also compresses. വിഷ്ണുപ്രിയ LS. ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് കാണിച്ചിരുന്നത്, അത് ഫൈൻഡ് വെച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഫൈൻഡ് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് 9 ആസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്. എന്നിട്ട് വിത്ത് പാത്ത് കംപ്രഷൻ 3നെ ചൈൽഡ് ആക്കണം 9ന്റെ. ഓക്കെ, ഇത് ആ സ്ലൈഡും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചേക്ക്. Let the subset 0, 1 to 9 be represented as below, and find is called for element 3. When find is called for 3, we traverse up and find 9 as the representative of this subset. With path compression, we also make 3 as the child of 9, so that when find is called next time for 1, 2 or 3, the path to root is reduced. ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പഠിക്കണേത്. അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് പറയാം, എന്നിട്ട് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് കൂടെ പറയാം. റോൾ നമ്പർ 1 2. റോൾ നമ്പർ 2 3 4 Present, Miss. 5 6 7
8. Nine. ആ മിസ്സേ ഉണ്ട്. 10. Present, miss. 11. Present, miss. 12. Present, miss. 13. 13. 14. Present, miss. 15. Present, miss. 16. Present, miss. 17. Present, miss. 18. Present, miss. 19. 20. Present, miss. Miss 19 chat box ൽ എടുക്കണം. 21. Present, miss. 22. Present, miss. 23. Present, miss. 24. Present, miss. 25. Present, miss. 26. Present, miss. 27. മിസ്സസ് ശ്രുതി ഉണ്ട്, അവൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ആവുന്നില്ല. 27 ആണോ ശ്രുതി? ആ അതെ. 28. പ്രസന്റ് മിസ്. 29. 29 ഉണ്ട് മിസ്. അജീന, അവൾക്ക് നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? 30. Present, miss. 31. പ്രസന്റ് മിസ്. മിസ്സേ പിന്നെ 3 ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 6, 8, 13. 6 പ്രസന്റ് ആണ്. 1, 2, 8, 13. വേറെ സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ മൊഡ്യൂൾ 3 ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല മിസ്സേ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ 1 ഉം 2. ഇപ്പോഴും മൊഡ്യൂൾ 1 നിൽക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. 3 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടോ? പക്ഷെ POM തേർഡ് മൊഡ്യൂള് തീർന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഏത് സബ്ജക്റ്റാ? POM, പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്. അതെ. ബാക്കി കമ്പൈലർ ഡിസൈൻ ഒക്കെ തേർഡ് ആയോ? അത് ആയി. നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ സീരീസ് ഉണ്ടാവേ. സീരീസിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻലി മാസ്റ്റേഴ്സ് തിയറത്തിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കണം. പിന്നെ ഏവിയൽ ട്രീ ഇൻസർഷൻ, ആർബിട്രറി ഇൻസർഷൻ, ഒരു സെറ്റ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഡിസ്ജോയിന്റ് സെറ്റ് അത് പഠിക്കണം. പിന്നെ റിക്കറൻസ് റിലേഷനിൽ നിന്ന് ഐട്രേഷൻ ട്രീ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റിനകത്തെ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ.
ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ എടുത്തുള്ളേ. ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കണം. നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ PPT നോക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ ഗേൾസ് ഒക്കെ എല്ലാം നീറ്റായിട്ട് എഴുതിയവരുടെ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ. ബി മൊഡ്യൂള് B3 കൂടി ഉള്ളു. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വീക്കിൽ B3 അങ്ങ് തീരും. പിന്നെ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഗ്രാഫ് ഈസിയാ. ഗ്രാഫിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആദ്യം അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അതും കാണും സീരീസ്. ചില ടോപ്പിക് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും സിലബസ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു? നിങ്ങള് 3rd മൊഡ്യൂളില് ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ മിനിമം കോസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതോ പ്രിൻസ് അൽഗോരിതോ പഠിക്കുന്നത്. ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് 5th മൊഡ്യൂളിലും പഠിക്കാനുണ്ട്. മിനിമം കോസ്റ്റ് സ്പാനിങ് ട്രീ, പ്രിൻസ് അൽഗോരിതം, ക്രസ്കൽസ് അൽഗോരിതം. 2 മൊഡ്യൂളിലും 2 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. 3rd മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കും. 5th മൊഡ്യൂളിൽ അത് കോൺസെപ്റ്റ് അൽഗോരിതം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറയും. ഒരു സിംഗിൾ ടോപ്പിക് തന്നെ രണ്ടിടത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രീസ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡും അതിന്റെ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ്. നാളെ B3s ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 2nd മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ. ഫ്രൈഡേയിലേക്ക് 2 hours മെർജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിലീഷൻ എടുക്കണം. ഈ 9:30 ആയല്ലോ. നിങ്ങൾ ലീവ് ചെയ്തോ. താങ്ക് യു. Thank you, Miss. Thank you, Miss.